ग्लोरी टू गॉड। पिता एतबेले तुम से रब को सुनिबा पई जाउछो अमन को दया करो से स्वर्गीय मुख को अमन को परिप्रकाश करो बोली प्रार्थना करो। पिता मु वक्ता नुह तुम वक्ता अट तुम कथा कह तुम लोक मान को प्रभु आवश्यक प्रत्येक विषय जगा बोली प्रार्थना करे। प्रभु अमन को निद्रा जीवाई दियो ना कि अलस होगापी दियो ना। जदि बा वाक्य बुणा जाउथबा समय रे कौन सी दुष्ट आत्मा स्पिरिट कार्य करुथाए जीसु को नाम रे दूर करछु। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनल उत्तर देल बोली प्रार्थना जीसु को नाम रे मांगिली आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड भाई। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। आज रो टॉपिक टा मु नेछि एभली गोटे छोटे टॉपिक एकाकी थिले पाप ग्रास करि पारे। एकाकी थिले पाप ग्रास करि पारे। छोटिया मेसेज टा अल्प समय देखिबा 9:22 हेलाणी ए ठीक समय सारी देवा पे चेष्टा करबा। तेणु बेले बेले माने एकाकी रही थाओ और एकाकी थिबा समय रे अमन को जीवन रे अनेक मन रे चिंता आसे अनेक दुश्चिंता आसे दुष्ट भावना आसे दुष्ट कार्य करिबा पई मध्य इच्छा हुए। आसंत किसी समय से विषय टिके देखिबा हितोपदेश 18:1 टिक पढ़िबा में सहायता करिब। हितोपदेश 18:1 जे अपना को अन्य ठारे पृथक करे से अपना इष्ट चेष्टा करे और सर्व प्रकार तत्व ज्ञान विरोधरे कंदल करे। प्रेज द लॉर्ड। एटा कोआ जाउछि मो प्रिय माने जे अपना को पृथक करे निजको जे जदि अलगा करे से कौन करे से अपना इष्ट चेष्टा करे पुणी निजर इच्छा गुड़ाक निजर सुविधा गुड़ाक से चेष्टा करिता। जे लोक जदि पृथक हुए एबे मने करा जाओ गोटे परिवार रे दी भाई अछंती आ जदि गोटे भाई कहबो मु अलगा रहिबे तू अलगा रह कहले यार अर्थ होछि से सुविधावादी हेबा पई इच्छा करे। एकाठी रहिले कम भात खाइबो भल तरकारी खाई हबनी भल पिंदी हबनी मन इच्छा कुआडे बुली हबनी मन इच्छा कुआडे मन इच्छा कौन से कार्य करी हबनी बांधी हेकि रहइबो अन्यर शृंखली रे जोड़ी हेकि रहइबो। तेन करी बेले बेले माने कहू मु अलगा ही जीवी मु सेपरेट मु पृथक मो चिंताधारा अलगा निजर इच्छा अनुଯାୟୀ निजर सुविधा अनुଯାୟୀ समस्त कार्य करने इच्छा एकोटिया थिबा समय रे निज इच्छा अनुसार कार्य करी पाप करी थाए। एकाकी थिबा समय रे मन रे पाप आसी थाए मन रे लोभ आसी थाए मन रे अन्याय आसी थाए अन्याय चिंता गुडा आसी थाए। बहुत सतर्क भलो चिंता भी आसे भलो चिंता भी आसे मु कहू नहीं खाली खराब चिंता ही आसे किंतु बेले बेले आम मान को जीवन रे एकाकी थिबा समय रे एकाकी अन्य कौन से गोटे जगह रे बसी थिबो अनेक विषय गुड़ाक भावना आसे और से भावना बेले बेले आम मान को तल को खसाई दे। से भावना से चिंता मन को पाप करबा पई व्यस्त विव्रत कर दे। तेणु बहुत सतर्क सर्व प्रकार तत्व ज्ञान विरुद्ध रे कंदल करे सर्व सबु प्रकार ज्ञान विरुद्ध रे पुणे से झगड़ा करिबो। बहुत क्रिटिकल विषय एकाकी रहबा जते ज्ञान अछि सर्व प्रकार ज्ञान माने चिंता करंतु जहाँ भी ज्ञान अच्छे उड़ाजाहाज तैयारी करबा भी ज्ञान रोषेई करबा ज्ञान अन्य को शिक्षा देवार ज्ञान कि पाठ पढ़िबार ज्ञान जेते सब ज्ञान अच्छे समस्त कौन करे कंदल करे डिस्टर्ब कर दे करबा पई दिए ना भलो काम को करबा पई दिए ना निजर इष्ट चिंता करे निजर सुविधा
ନିଜର ଭଲ, ନିଜର କୌଣସି ଗୋଟେ ପାଇବାର ଆଶା ଯୋଉଟା ଥାଏ ସେଇ ବିଷୟ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କାହାକୁ ମାରିଦେବା, କାହାକୁ ପିଟି ଦେବା, କାହାକୁ ହାଣିଦେବା, କେମିତି ଭଲ ତରକାରୀ ଖାଇବେ, ତାକୁ କେମିତି ଗାଳି କରିବେ, ତାକୁ କେମିତି ଅପମାନ କରିବା, ତାକୁ କେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ହୀନସ୍ତା କରିବା, ଏଭଳି ଅନେକ ବିଷୟ ଆମ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ବିଷୟ ଏକାକୀ ରହିବା। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏକାକୀ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପାପ ଆସିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:1 ପଢିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:1। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଭୂଚର ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ପ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଖଳ ଥିଲା। ସେ ନାରୀକୁ କହିଲା, ଆଗ ଏ କି ସତ୍ୟ, ଉଦ୍ୟାନର କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରିଅଛନ୍ତି? Praise the Lord। 2 ନମ୍ବରରେ ବି ଏଭଳି କୁହାଯାଏ, ନାରୀ ସର୍ପକୁ କହିଲେ ଆମମାନେ ଉଦ୍ୟାନର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇପାରୁ, କେବଳ ଉଦ୍ୟାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି, ତୁମମାନେ ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ, ଅଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ତାହା କଲେ ମରିବ। ସର୍ପ ନାରୀକି କହିଲା, ତୁମମାନେ କୌଣସି ରୂପେ ମରିବ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ଦିନ ତାହା ଖାଇବ ସେହି ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ, ତହିଁରେ ତୁମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ଆଉ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ଏଥିରେ ନାରୀ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ସୁଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ପାଦକ ଓ ନୟନର ଲୋଭଜନକ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ବାଞ୍ଚନୀୟ ଦେଖି ତହିଁରୁ ଫଳ ତଳି ଖାଇଲେ, ପୁଣି ଆପଣା ସଙ୍ଗସ୍ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦିଅନ୍ତେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଉଲଙ୍ଗତାର ବୋଧ ପାଇ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ସିଂ ଘାଗରା ବନାଇଲେ। ତହୁଁ ଦିନାବସାନ ସମୟରେ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଗମନକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୋବ ଶୁଣି ଆଦମ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଛାମୁରୁ ଉଦ୍ୟାନର ବୃକ୍ଷଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ହବା ଏକାକୀ ରହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସର୍ପ ଆସିକି ତାକୁ ବୁଲେଇ ଦଉଥିଲା। ଏକାକୀ ଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଆଉ ହବା ଏକତ୍ର ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସର୍ପ ଆସୁନଥିଲା। ସର୍ପ ଗୋଟେ ଖଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ସର୍ପ ଗୋଟେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଥିଲା। ସର୍ପ ପୂର୍ବରେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ତାର ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖଳ ପ୍ରକୃତି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ନଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହବା ପାଖରେ ଆସିକି ଗପସପ କରୁଥିଲା, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହଉଥିଲା, ତାକୁ କେମିତି ଫସେଇବି, ତାକୁ କେମିତି ବୁଲେଇବି, ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାକ ସବୁ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ସୁଝାଅ କୁଣ୍ଡୁଥିଲା କେତେବେଳେ ହବାକୁ ତା ଜାଲରେ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହବା ଏକାକୀ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନଥିଲେ, ଆଉ ଆଦମ ବି ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆସିକି ତା ସହିତ ଦୁଃଖ ସୁଖ କରିକି ତାକୁ ଫସାଇଥିଲା, ତାକୁ ଅନେକ ଲୋଭଜନକ କଥା କହିଲା, ତାକୁ ପ୍ରେମର କଥା କହିଲା, ତାକୁ ଆନନ୍ଦର କଥା କହିଲା, ତା ହୃଦୟକୁ ଜିଣିବାର କଥା କହିଲା। ଆଉ ସେ ହବାକୁ ଫସେଇ ଦେଲା, ଆଉ ସେ ସତ୍ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେଇଲା। ଆଉ ହବା ନିଜେ ଖାଇଲା, ପୁଣି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦୁହେଁ ଫଳ ଖାଇକି ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ଆଉ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ସିଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଉଲଙ୍ଗତାକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏ ଫଳ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଉଲଙ୍ଗତା ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟପେୟ କଣ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ, କୌଣସି ଏଇ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ।
ଏ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ ପାପ ଅଧର୍ମ ଗୁଡା କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଉଲଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଫରକ ହିଁ ପଡୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଳ ଖାଇଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ବିଷୟ ଜାଗ୍ର ହେଲା, ଯାହାକି ପୃଥିବୀରେ ପାପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନେ ସେ ହବାଙ୍କ ଭଳି ଏକାକୀ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ଫସେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ସେ ୟଙ୍ଗ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ନିଜର ୟଙ୍ଗ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଯଦି ଥିବେ, ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏକାକୀ ଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ଆସେ। ଅନେକ ଲୋକ ଫାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ବିଷ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପୁଅର ଜାଲରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପୁଅ ମାନେ ଝିଅର ଜାଲରେ ପଡିକି ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପୁରୁଷର ଜାଲରେ ଆଉ ଅନେକ ପୁରୁଷ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀର ଜାଲରେ। ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ସମୟ ଏକାକୀ ରହିବା। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଡିକି ରହିବା, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଲେ ଉତ୍ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇକି ରହିବା। କେତେବେଳେ କଳିକଜିଆ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇକି, ଯଦି ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଝଗଡା ଅଛି, କଳିକଜିଆ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଝଗଡା କି କଳିକଜିଆ କି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ପ୍ରେମ ହେବା। ତେବେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଥିବେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଖରେ ପଳାନ୍ତି, ପଡୋଶୀ, ସାନ ଶାଶୁ ଘର କି ସାନ ଦିଅର ଘର, ନଣନ୍ଦ ଘର, ଏମିତି ଯାଆନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜର ଦୁଃଖର ବେଦନା ଜଣେଇଲେ, ଅନେକ ଯଦି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ରହିବେ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବିଷ ପୁରେଇ ଦେବେ, ଅଧିକା ବିରୋଧାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ହଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି, ପଡୋଶୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି, ଅନେକ କୂଟନୀତିକ ଆସେ। ତେଣୁ ବହୁତ ସତର୍କ। ଏକାକୀ ଥିବା ସମୟରେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଭାବନା ଗୁଡାକ ଆସେ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାବି ହୁଏ କି ଆମକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ନଥାନ୍ତି, ନା ବାପା, ନା ମା, ନା ଶାଶୁ, ନା ଶ୍ୱଶୁର, ନା ସ୍ୱାମୀ, ନା ଲୋକବାକ, ନା ପୁଅ ଝିଅ, ନା କିଏ। ତେଣୁ ଏକାକୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଏକାକୀ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା କେତେବେଳେ, ଏକାକୀ ଆମର ସମୟ ବିତେଇବା କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାର୍କ ରୁମରେ ରହିବା ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରାଧନାରେ ରହିବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଏକାକୀ ଆମେ ସମୟ ବିତେଇବା। ଏକାକୀ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକାକୀ ରହିବା ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଥିବା କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ, ନିଜର କୌଣସି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକାକୀ ରହିଲେ ସେହା ଭଲ ଅଟେ। ଆଉ ବେକାର ଯଦି ଆମେ ଏକାକୀ ରହିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ବିପଦ ଆସିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଘରେ ଝଗଡା ହେଲେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଏକାକୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମାନେ ସିନେମା ସିରିଏଲ ଗୁଡାକ ଏକାକୀ ମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଟିଭିରେ, ଏକାକୀ ବସିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏକାକୀ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଗାଡି ଧରି ପଳାନ୍ତି ପୁଅ ମାନେ। ବିପଦ ଆସେ, ନଈ କୂଳରେ ପଳାନ୍ତି, ମାର୍କେଟ ଆଡେ ପଳାନ୍ତି, ମଦ ପିଇବାକୁ ପଳାନ୍ତି, ଅନେକ କୁସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ସତର୍କ। ତେଣୁ ଏକାକୀ ରହିବା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢିବା, ମାଥ୍ୟୁ 27:1-7 ଯାକେ ପଢିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି? ମାଥ୍ୟୁ 27:1-5 ମୁଁ ପଢିଦେବି ନା ସକାଳ କଣ? ହୁଅନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଯାଇ ପିଲାତ ନାମକ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ।
ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣକାରୀ ଜିହୁଦା ସେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇଅଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖି ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେହି 30 ଗୋଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଫେରାଇ ଆଣି କହିଲା, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପାପ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ତୁ ତାହା ବୁଝ। ତହିଁରେ ସେ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ଯାଇ ଆପଣାକୁ ଫାଶୀ ଦେଲା। Praise the Lord, praise the Lord. ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସର୍ବଶେଷରେ ଏମାନେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ 12 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ 11 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ଏକାକୀ ରହିଲା। ଆଉ ସେ ଏକାକୀ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଫାରୁସୀ ସାଧୁକୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କଲା। ଆଉ ସେ 30 ଗୋଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ନେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲା। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ ଥିବ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାକୀ ଯେତେବେଳେ ସେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲା, ତା ମନରେ କୌଣସି ପାପ ଜାଗ୍ରତ ହଉନଥିଲା। ତା ମନରେ କୌଣସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁନଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରି ପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦା ଅଲଗା ରହିବା କୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଲା, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଯାଇକି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ଏଇଠି ଲେଖା ଯାଉଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ପାପ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଧରେଇ ଦେଲା ବୋଲି କହୁଛି। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତ ସମର୍ପଣ କରି ପାପ କରିଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଯାଜକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦାକୁ ଅଲଗା ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଡାକିକି ଭେଟ, ଅଲଗା ନେଇକି ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏକାକୀ ରହିଲା, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ଆଉ 12 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଏକାକୀ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାହସ ହଉନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କଥା ହେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ସୁଯୋଗ ପାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ 30 ଗୋଟି ମୁଦ୍ରା ନେଇକି ଧରେଇ ଦେଲା, ଆଉ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିଜେ ଅନୁତାପ କରୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛିଟା ଟଙ୍କା ନେଇକି, ଗୋଟେ ଲୋଭୀ ହେଇକି, ଗୋଟେ ଲାଳସାରେ ପଡିକି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲେ। ଅନୁତାପ କରିକି ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି। ଆଉ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ଆଉ ଅନୁତାପ କଲା, କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ, ଫେରି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାଇକି ଫାଶୀ ହେଇଗଲା। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ରହିଲେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଅନେକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ଆସେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ହାଣିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ପଠେଇବାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦେବାର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଓ ଆମେ ଏକାକୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସର୍ପ ଆସିକି ଆମକୁ ଅନେକ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଇଥାଏ, ଅନେକ ଖରାପ ଭାବନା ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେଦିନ ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦା ପାପ କଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁତାପ କଲା, ସେୟା ବି ସତ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ଅନୁତାପ କଲା, କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ, ଯାଇକି ସେ ଫାଶୀ ହେଇଗଲା। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏକାକୀ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପାପ ହେଇଥାଏ, ଅନେକ ଖରାପ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆପଣେଇ ଥାଉ, ଯଦି ବା ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା ଆଉ ଫେରିବା, ଆମେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନାହିଁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁତାପ କରିକି ଫେରିବା, ଜୀବନକୁ କୌଣସି ହରେଇବା ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଦିନ ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦା
ଅନୁତାପ କଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା, 2 ସାମୁଏଲ 11:2-3। 2 ସାମୁଏଲ 11:2-3। ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଟିକେ। ହଁ, 2 ସାମୁଏଲ 11ର 11:2-3। 2। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦାଉଦ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ରାଜଗୃହର ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେହି ଛାତ ଉପରୁ ସେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ଦାଉଦ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାନ୍ତେ ଜଣେ କହିଲା, ସେ କ'ଣ ଇଲିଆମର କନ୍ୟା ହିତୀୟ ଉରିୟଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବତ୍ସେବା ନୁହେଁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ବି ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ, କ୍ରିଟିକାଲ ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଏକାକି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ବାହାରେ ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଏକାକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କେମିତି ଜାତ ହେଲା, ସେ ଛାତ ଉପରେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିବା ବହୁତ ବିପଦ। ଅନେକ ଟେମ୍ପଟେସନ ଆସିବ, ଅନେକ ମାନେ ଶୈତାନର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଦେଖି ହବ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଭାବି ହବ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଚିନ୍ତା କରିହବ, ଲାଳସାରେ ପଡି ହବ। ଟେମ୍ପଟେସନ ଆସିବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ବହୁତ ବିପଦ, ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ। ସେଦିନ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ଅନନ୍ତର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଛାତ ଉପରେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ। ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁନି। ଲୁଗା ସଫା କରୁଥିବେ, ମାନେ ସଫା କରିକି ଉପରେ ଶୁଖେଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କାଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟେ ଯଦି ଆଖି ବୁଲେଇବା, ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖାଯିବ, ନୟନର ଲୋଭ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଦେଖାଯିବ। ବହୁତ ସତର୍କ, ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଲୋଭୀ ହେବା ନାହିଁ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବା ନାହିଁ, ଶୈତାନର ଚାତୁରୀରେ ପଡିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଯିବା ସେଇ କାମ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳକୁ ଫେରିବା। ଆଜି କାହା ପାଇଁ ଯେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଜି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଉପରକୁ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପଠେଇ ଦେଇ ଏକାକି ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପାପ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଗାଧଉଥିବାର ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ଲାଳସା ଲୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବ୍ୟଭିଚାର କରିକି ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାକି ଥିବା ସମୟରେ ବହୁତ ବିପଦ। ବେତ୍ସେବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଆଉ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଦାଉଦଙ୍କୁ। ଦାଉଦ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ମନର ମତ ଥିଲେ, ଆଉ ଦାଉଦ ଜାଣିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତାକତ କଣ। ସେ ଗଲିଆତକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବାଘ ଭାଲୁ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ମାନେ ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ଛଡେଇକି ଆଣୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାହା ପାଇଁ? ଦାଉଦ ଗୋଟେ ଏତେ ବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ନଥିଲେ, ଦାଉଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଫିଟନେସ ବି ନଥିଲେ। କହିବା ମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ହାଇଟ ବି ନଥିଲେ ବୋଲିକି ସେ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇପାରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲେ। ଏତେ ହାଇଟ ନଥିଲେ, ଏତେ ଫିଟନେସ ନଥିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ସେ ବାଘ ଭାଲୁ ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, ଗଲିଆତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଭଳି ସେ ଚାଖିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳ କେମିତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାତି ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଲୋକ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରାତି ଦିନ ସମୟ ବିତୁଥିବା ଲୋକ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଲୋକ, ରାତି ଦିନ ସେ ଗୀତ ଗାନ କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିଥିଲେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ। ସେଭଳି ଲୋକ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ପଡିକି ପାପ କରିକି
ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଅଧିକା ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଟକୁ ଅଧିକା ଯାଆନ୍ତି, ଅଧିକା ଭକ୍ତି ମନୋଭାବ ଆସିଥାଏ, ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପାପରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳିତ କରିଦେଇଥାଏ। ବହୁତ ସତର୍କ, ଆମମାନେ ବହୁତ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡିବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଉ, ଆମମାନେ ଆରାଧନା କରୁଥାଉ, ଆମମାନେ ଗୀତ ଗାନ କରିଥାଉ, ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ବି କରିଥାଉ, ମାନେ ବାଇବେଲ ପାଠ ବି କରିଥାଉ, ତଥାପି ପାଠ ମାନେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ମନେ ମନେ ପାପ କରୁ, ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ପାପ କରୁ। ଲୋକ ଦେଖିଲେ ସିନା ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ସିନା ସେଇ ଝିଅ ଖରାପଟା, ସେଇ ପୁଅ ଖରାପଟା। ଆଜି ବାବୁଲି ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଦଉଛି, ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ମାନେ କିଏ ଦେଖୁଛି ତାର ମନର କଥାକୁ? ବହୁତ ସତର୍କ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଏକାକି ଯଦି ଯେତେବେଳେ ରହୁଛୁ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଶୈତାନ ଆମକୁ ଭୁଲେଇ ଦେବ, ତାର ଚାତୁରରେ, ତାର ଚାଲାକିରେ, ତାର ଜାଲରେ ଫସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ଅନେକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ଅନେକ ପାପର କଥା ଗୁଡାକ ଭାବି ହେବ, ଅନେକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଲୋଭ ଆସିବ, ଅନେକ ଟଙ୍କାର ଲାଳସା ଆସିବ। ବେଳେ ବେଳେ ସେଭଳି ହେଇକି ଅନେକ ଲୋକ ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ମାନେ ଏଭଳି ବ୍ୟଭିଚାରରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଡକାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ରେପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ମର୍ଡର କରିଦଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ମଦ ନିଶା ଏଭଳି ଅନେକ ବିଷୟ ସେମାନେ କରିକି ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ତିନିଟା ବିଷୟ ଆଜି ଦେଖିଲୁ। ଏକାକି ଥିବା ସମୟରେ ହବା ଶୈତାନର ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା, ଏକାକି ଥିବା ସମୟରେ ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲା, ଏକାକି ଥିବା ସମୟରେ ଦାଉଦ ବେତ୍ସେବାର ପ୍ରେମରେ ପଡିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦାଉଦ ମାନେ ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲେ, ତାଙ୍କର ବିଛଣା ଲୁହରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା, ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନୁତାପ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ବେତ୍ସେବା ପରେ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନୁତାପ କଲେ, ଏତେ ଅନୁତାପ କଲେ, ଏତେ ଅନୁତାପ କଲେ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ପାରିନଥିଲେ ଏଇ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଆଉ ବିଛଣା ମାନେ ଉଦା ହେଇ ଯାଉଥିଲା, ସେଭଳି ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ଅନୁତାପ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କର ଅନୁତାପ କେମିତି, ପାପରେ ପଡିଗଲେ ସତ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏକାକି ଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ପାପ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକାକି ରହିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଏଭଳି ଆମ ଜୀବନରେ ହେଇଯାଇଛି, ତେବେ ଆଜି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ପାପରୁ ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ, ଏକାକି ଆଉ ରହିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବା ସେଭଳି ଏକାକି ରହୁ ରହୁ ଆମେ ଯଦି ପାପ କରିଦଉଛୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା, ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ଅନୁତାପ କରିବା ଆଉ ଫେରିବା। ଆଜିଠାରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକାକି ରହିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ମିଳନରେ ରହିବା, ପ୍ରେମରେ ରହିବା। ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ ହେଇନାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ସୌଭାଗିତାରେ ରହିବା, ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଲୋକ ବାକ ସହିତ ରହିବା, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ରହିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ତେବେ ଶୈତାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ନାହିଁ, କି ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, ଆମ ଜୀବନକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କି ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ, ତାହେଲେ ଏକାକି ରହିବାନି, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, 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 ଆମେନ୍।